Okay, so Wesenham को लाइन ड्रइङ एल्गोरिदमको कन्सेप्ट पढिसक्यो। अब त्यस्तै कन्सेप्ट छ, हामी सर्कल बनाउनलाई युज गर्छौँ। The similar concept we'll use to draw a circle. So at first, let's see some basics of circle. To draw a circle, we need center value and radius value. Let's say center is given at point xc, yc, and so say radius is r. Then सर्कल बनाउनलाई हामी यहाँ हेरौँ है, म अहिले यो पोइन्टबाट स्टार्ट गर्दैछु, यो डिरेक्सनमा सर्कल बनाउँदैछु। सो वी हैव टू टेक अ कम्प्लिट रिभोल्युसन, जहाँबाट सुरु गर्यो त्यहीसम्म आउनु पर्यो सर्कल, अनि मात्रै कम्प्लिट हुन्छ। ओके, रेडियस सर्कल बनाउँदा सेन्टर भ्यालु जति दिए पनि एट फर्स्ट वी एज्युम दैट द सेन्टर भ्यालु इज एट ओरिजिन, जुन हामीले अहिले यहाँ गर्यो। ओके, एन्ड वी go on calculating the points that lie on the circumference of the circle. So by assuming the center value of the circle is at origin, we go on finding the intermediate points that lie on the circumference of the circle. Drawing a circle can be started from any of these 4 points, either positive x-axis, negative x-axis, or positive y-axis, or negative y-axis. किनकि we only have these 4 points known. यो के छ त 0, सरी, यो पोइन्टलाई हामी के लेख्न सक्छौं r, 0. Is it 0, r? Similarly minus r. So since we have only these 4 known points, so we can start drawing the circle from any one among these 4 points, and we can move in either clockwise direction or anti-clockwise direction. That means we have total 8 cases to draw the circle, like starting at positive x-axis, moving in clockwise direction or moving in anti-clockwise direction, or starting at positive y-axis, moving in clockwise direction as well, moving in anti-clockwise direction. So negative y-axis and negative x-axis. So we have 4 start points and 2 directions to draw the circle. ठीक छ? Which one case will be chosen? According to that, we will choose the sample axis. कुन चाहिँ एक्सिसमा स्याम्पलिङ गर्ने त्यो चीज त्यो केसमा डिपेन्ड गर्छ। सो त्यो हामी कसरी चुज गर्छौं त? We know that representation of circle is x square plus y square equals to r square, having center at origin. So let's differentiate this relation with respect to x, dy by dx. के हुन्छ त dy by dx को भ्यालु यहाँ? के हुन्छ dy by dx को भ्यालु? minus 2x. minus 2x. 2x. y square पनि छ नि, divided by y. minus 2x by y. minus 2x minus by x by y. minus x by y. भनेको minus 2x by minus 2y. y square को पनि 2 आउँछ। आउँदैन? के गर्छ? dy square by dy into dy by dx, हैन त? सर यसले 2y दिन्छ, यो dy by dx को. Is it? So taking the absolute value of dy by dx, we will get simply get the x by y. Okay?
Now, at this point we have this value dy by dx is यो point को लागि कति हुन्छ त dy by dx को value हुन्छ इन्फाइनाइट हुन्छ सर यो point को लागि कति हुन्छ 0 यो point को लागि 0 and for this infinite. Infinite. And we know 0 means less than 1, infinite means greater than 1. Less than 1, greater than 1. Is it? यस सर हामीले पढिसकेछौं लेस देन 1 भयो भने को मतलब x मा स्याम्पल गर्ने हो ग्रेटर देन 1 भयो भने y मा स्याम्पल गर्ने हो लेस देन 1 sample at x greater than 1 sample at y थाहा छ यो that यस सर थाहा छ सर if we are choosing the starting point at x axis either positive x axis or negative x axis we have to sample in y axis. If we are choosing the starting point at y axis then we have to sample in x axis. Now according to the direction, suppose we are moving in clockwise direction starting from positive y axis, then as we see the value of x is increased, the value of y is decreased. Sample केमा गर्ने x को भ्यालु बढ्छ घट्छ y को भ्यालु बढ्छ घट्छ त्यो हामी यहीबाट थाहा पाउँछौं. If we are choosing y axis as the starting point and moving in anti-clockwise direction, then the value of x will be decreased, the value of y is also will be decreased, and sampling के त x मा हुन्छ. सर हो सर हजुर यो जस्तै फरक फरक डिफ्रेन्ट यो डिफ्रेन्ट सिचुएसन किन हेरेको जस्तै एउटैले जसरी पनि एन्ड रिजल्ट एउटै आउने भएपछि डिफ्रेन्ट किन हेर्नु परेको र सर एउटै एक्ज्याक्टली फलो गर्दा हुन्न हुन्छ तर यो हामीलाई जहाँबाट सुरु गरे पनि सर्कल बनाउनु सर्कल बनिहाल्छ एक्ज्याक्टली तिमीले भने जस्तो तर कहिलेकाहीँ हामीलाई यही पोइन्टबाट स्टार्ट गरेर सर्कल बनाउन भनेर भन्यो भने के गर्छ इफ यु आर गिभन द फिक्स द स्टार्टिङ पोइन्ट इन दिस डिरेक्सन चुज गरेर भन्यो भने हामीले सबै केसेसको लागि हेर्नु पर्यो नि हैन त अदरवाइज हामीले लाइनको केसमा जुन हेरेको थियौँ लेट्स से 2,4 छ अनि लेट्स से 12,4 छ अनि 2,8 छ सपोज यो लाइन हो भने त यहाँ x को भ्यालु डिक्रिज हुँदैछ नि हैन यो 14 छ y को भ्यालु डिक्रिज हुँदैछ हामीले एउटै केस मात्रै पढे त पुग्थ्यो नि हामीले x1 y1 x2 y2 लाई एक्सचेन्ज गरिदिएर 28 र 12 14 गर्दा त एउटै केस मात्रै पढे नै पुग्थ्यो नि इज इट सेम लाइन हो क्या हामीले यहाँ सिम्पली स्टार्टिङ पोइन्ट र एन्डिङ पोइन्टलाई एक्सचेन्ज गरिदिए त पुग्छ तर हामीले स्टार्टिङ पोइन्ट यही नै दियो भने यो पोइन्टबाट यहाँसम्म लाइन कसरी ड्र हुन्छ भनेर देखाउनु पर्यो डिरेक्सन चेन्ज भयो कि भएन यस सर लाइन त यही नै हो नि लेफ्ट टु राइट नै लिदा पनि त हुन्थ्यो स्टार्टिङ यदि हामीले यसलाई चुज गरेको भए हो सर्कलको फंक्सन हजुर सबै केसेसको लागि हामी हेर्दैछौँ गर्न चाहिँ जुन एउटा गरे पनि उही नै हैन त लाइनको पनि हामीले सबै केसेस पढ्यौ तर इम्प्लिमेन्ट गर्दा त तिमीले अघि मैले भने जस्तै स्टार्टिङ एन्डिङ पोइन्टलाई इन्टरचेन्ज गर्दियो भने त एउटै केस मात्रै हेरे पुग्थ्यो किन 8 वटा केस हेर्नु पर्यो सेम हैन त हजुर त्यही नै केस यहाँ पनि ओके सर भन्न खोजेको हामीले कति बेला x मा स्याम्पल गर्ने कति बेला y मा स्याम्पल गर्ने सबै थाहा हुनु पर्यो के सबैजनालाई युज गर्ने इम्प्लिमेन्ट गर्ने बेलामा त तिमीले जुन एउटा गरे पनि हुन्छ नो म्याटर हो ओके अब नेक्स्ट केस हेरौँ सर्कल बनाउँदा अघि हामीले के हेरे त
सर्कल बनाउँदा जुन पोइन्टबाट स्टार्ट गर्दैछौँ, जुन डिरेक्सनमा मुभ गर्छु, यो सबै पोइन्ट्सहरू सर्कल फ्रान्समा पाउने यो सबै पोइन्ट्सहरू क्याल्कुलेट गर्दै जानु पर्यो कहाँसम्म, जहाँबाट सुरु गरेको Back त्यही to the original point. मैले स्टार्टिङ पोइन्टसम्म। भनेपछि यहाँ हेर्दाखेरि नम्बर अफ पोइन्ट्सहरू एकदमै धेरैवटा क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने देखियो नि होइन हो। धेरैवटा पोइन्ट्सहरू क्याल्कुलेट गर्नु नपरोस् भनेर वी क्यान युज द सिमेट्री प्रोपर्टी अफ सर्कल। आई थिङ्क यु अल आर फ्यामिलियर विथ दिस सिमेट्री प्रोपर्टी। यहाँ हामी कसरी युज गर्छौँ यो सिमेट्री प्रोपर्टी भन्दाखेरि लेट्स डिभाइड दिस सर्कल इन्टु 8 octants। यसरी डिभाइड गरिदिए 8वटा octant। ओके, अब यो पोइन्ट्सहरूको लागि के हुन्छ dy/dx को भ्यालु क्यान यु इमेजिन? 1 हुन्छ होला सर, 1 अनि -1 1 हुन्छ। सो सपोज हामी यो पोइन्टबाट स्टार्ट गर्दैछौँ, यहाँ यो पोइन्टबाट स्टार्ट गर्दैछौँ, यो डिरेक्सनमा मुभ गर्दैछौँ भने we need to calculate the points for only this octant, and that calculated points can be used for all of the remaining 7 octants. We need to calculate the points on the circumference for only one octant. कुनै पनि एउटा octant को लागि मात्रै निकालेर त्यही calculated points हरूले हामीले remaining 7 वटा octants मा युज गर्न मिल्छ। How? Let's see. Suppose this is the calculated point in first octant. Suppose the calculated point is x comma y. Okay, यो x comma y हो भने यसलाई हामी यसरी प्रोजेक्ट गरेर यो octant मा युज गर्न मिल्छ। यो हो त 45 डिग्री को प्यारलल लाइन छ हो कि हैन? यसको प्यारलल लाइन हो 45 डिग्री को। यस सर। यो केसमा के हुन्छ? tan 45 भनेको m, tan 45 भनेको 1 इक्वल्स टु x by y, x इक्वल्स टु y and y equals to x हुन्छ। यस सर। अब यो पोइन्टलाई हामी यसरी यहाँ युज गर्न मिल्छ। यो yx हो भने यो पोइन्ट के हुन्छ? x, -y। सर किन yx? x, -y हुन्छ होला सर। यो सपोज 3,4 पोइन्ट छ भने यहाँ हेर्नु त यो पोइन्ट कति हुन्छ? 3, -4। 3, -4 भनेको के भयो? y, -x भयो। सर ए भन्दा चाहिँ उल्टो भइरहेको रहेछ। ठिक छ, बुझ्यो? अब यो पोइन्टलाई फेरि हामी यहाँ प्रोजेक्ट गर्न सक्छौँ। कति हुन्छ भ्यालु? -y, -x। यो पोइन्टलाई फेरि हामी यहाँ प्रोजेक्ट गर्न सक्छौँ भनेको मतलब सेम लाइक दिस हो। -y, x हुन्छ होला यो। यस, सिमिलरली यो पोइन्ट तिम्रो यहाँ आउँछ। कति हो यो? -x, -y। यो -x किन हुन्छ? ए होइन सर, मिस्टेक हो। यहाँ चाहिँ -x, -y। -x, y।
भनेको मतलब हामीले एउटा पोइन्ट यो अक्टेन्टको एउटा पोइन्ट निकाल्दाखेरि x, y हामी निकाल्दैछौँ भने x, y निकाल्दैछौँ भने यो पोइन्टलाई हामीले प्लट गर्दाखेरि के गर्छौँ? एउटा पोइन्ट यो आयो, यो क्याल्कुलेट गर्यो भने यो कति ठाउँमा प्लट हुने भयो? 1 2 3 4 5 6 7 8 के हैन त? यस सर। फेरि हामी नेक्स्ट पोइन्ट क्याल्कुलेट गर्छौँ। लेट्स से नेक्स्ट पोइन्ट हामीले यो क्याल्कुलेट गर्यो, यसलाई पनि यसरी 8 ठाउँमा प्लट गर्छौँ। यसरी सबै पोइन्ट्सहरूलाई 8 चोटि प्लट गर्दाखेरि सर्कल बन्छ। यस सर, बन्छ। एउटा अक्टेन्टको चाहिँ हामीले पुरै बनायौँ भने एउटा अक्टेन्टको मात्रै पोइन्ट्सहरू हामीले क्याल्कुलेट गर्यो भने बाँकी 7वटै अक्टेन्टमा त यही सिमेट्रिक प्रोपर्टी युज गर्न मिल्छ नि हैन? सो क्याल्कुलेटेड XY पोइन्ट हो भने यसलाई हामी 8 चोटि प्लट गर्छौँ। हामीले स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ त्यहाँ माथि नभएर अर्को कुनै ठाउँमा लियो भने पनि यही नै भ्यालु चाहिँ भ्यालिड हुन्छ यो तलको सबै यो फर्मुला वाइज। हामी यहाँबाट सुरु गर्दैछौँ, ठिक छ? यो डिरेक्सन मुभ गर्दैछौँ, ओके? यस सर। फेरि हामी यसलाई के गर्छौँ? 8वटा अक्टेन्टमा डिभाइड गर्छौँ। एउटा कुनै पोइन्ट लियौँ, लेट्स से 2, 3 भन्दा पनि हामी यो डिरेक्सनमा मुभ गर्दैछौँ। यो एउटा क्याल्कुलेटेड पोइन्ट हाम्रो, लेट्स से यो पोइन्ट 3, 4 हो, ठिक छ? यो पोइन्टलाई हामी बाँकी 7वटा अक्टेन्टमा युज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ होला सर। सेम केस त हो नि। यहाँ मैले जुन प्रोजेक्ट गरेर देखाएँ सर मिल्छ सर, त्यही मिल्छ। त हो नि। अनि एउटै केस भएन सेम? अब फेरि हेरौँ है अर्को कन्सेप्ट। हामीले के भनेछौँ? पोइन्ट्सहरू क्याल्कुलेट गर्दा जहिले पनि हाम्रो सेन्टर ओरिजिन हो भनेर हामी पोइन्ट्सहरू क्याल्कुलेट गर्छौँ, ठिक छ? तर दिएको सेन्टर भ्यालु यो हो भनेको मतलब हामीले सर्कल बनाउनु पर्ने त यहाँ छ, किनकि हाम्रो सेन्टर भ्यालु यहाँ दिएको छ। हामीले क्याल्कुलेट गरेछौँ सेन्टर यहाँ ओरिजिन मानेर क्याल्कुलेट गरेछौँ। यो प्लट भइसकेको छैन, क्याल्कुलेटेड पोइन्ट्सहरू मात्रै हो। दिएको सेन्टर भ्यालु जति हो सेन्टरलाई नि सिफ्ट गरिदियो भने सबै पोइन्ट्सहरू सिफ्ट हुन्छ। ट्रान्सलेसन युज गर्यो भने हुन्छ होला। ट्रान्सलेसन युज गर्यो भने हुन्छ। त्यही सिफ्ट गर्नु भनेको ट्रान्सलेसन। सो ओरिजिनलाई नै ओरिजिन सहित सबै पोइन्ट्सहरूलाई हामी के त ट्रान्सलेट गर्दैछौँ। कतिले ट्रान्सलेट गर्नु पर्यो? XC YC दिएको छ भने प्लट गर्दाखेरि x लाई x प्लस XC मा प्लट गर्ने, y लाई कहाँ प्लट गर्ने त? y प्लस YC मा प्लट गर्ने। भनेपछि यो सर्कल अब यहाँ बन्ने भयो, यहाँ बन्ने भयो सर्कल। यस सर। भनेको मतलब यहाँ हामीले क्याल्कुलेट गरेको x को भ्यालु जति सबै यो भ्यालु हो, यो सबैमा प्लस XC गर्छौँ, यो सबैमा प्लस YC गर्छौँ। बुझ्यो? भनेको मतलब हाम्रो एउटा पोइन्ट XY छ भने प्लट गर्दाखेरि यसलाई कसरी प्लट गर्नु पर्यो? -x प्लस XC, सिम्पली सुरुमा x प्लस XC, y प्लस YC। एउटा पोइन्ट यो यसले फर्स्ट अक्टेन्ट दिन्छ -x प्लस XC, y प्लस YC। कुन अक्टेन्ट दिन्छ यसले? -x y कुन थियो यहाँ हाम्रो? -xy यो थियो 8 अक्टेन्टको भ्यालु दिन्छ यसले। त्यस्तै x प्लस XC माइनस y प्लस YC। x माइनस y कुन अक्टेन्ट थियो?
फोर्थ अक्टेन्ट यसले दिन्छ एउटा भ्यालु, एउटा अक्टेन्टको भ्यालु। यो भयो एउटा। मिन्स हामीले क्याल्कुलेट गर्दा एउटा पोइन्ट क्याल्कुलेट गर्छु एक्स वाई, प्लट गर्दा त्यसलाई 8 चोटि प्लट गर्छु यसरी। बुझ्यो? प्रत्येक क्याल्कुलेटेड पोइन्टलाई हामी यसरी प्लट गर्छौँ, अनि मात्रै हाम्रो के आउँछ त कम्प्लिट सर्कल आउँछ। यसले के देखायो हामीलाई? वी डु नट निड टु क्याल्कुलेट द पोइन्ट्स, all points on the circumference. We need to calculate only the points for any one octant, and that calculated point can be used in remaining 7 octants by the symmetry property of the circle. Hence, we use the symmetry property of circle to reduce the complexity in drawing. बुझ्यो सबैले? Yes, sir. अब एल्गोरिदम हेर्नु। एल्गोरिदम हामी मिड पोइन्ट एल्गोरिदम हेर्छौँ। किन मिड पोइन्ट हेर्नु पर्यो त्यो हेरौँ। वाइ मिड पोइन्ट हामीले के भन्छ? एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर इक्वल्स टु आर स्क्वायर हो भने कुन पोइन्टबाट सुरु गर्दा कुन एक्सिसमा स्याम्पलिङ गर्ने त्यो त हामीलाई थाहा छ हैन? सपोज हामी एक्समा स्याम्पलिङ गर्दैछौँ भने वाइ को भ्यालु निकाल्नु पर्ने त हो नि हैन? वाइ को भ्यालु त हामी यहीँबाट निकाल्न सक्छौँ डाइरेक्ट। प्रत्येक एक्स को लागि वाइ को भ्यालु त यहीँबाट निकाल्न मिल्यो नि। यही आउँछ होइन वाइ को भ्यालु? सो एक्समा स्याम्पल गर्दैछौँ, यहाँबाट स्टार्ट गर्छु, एक्समा स्याम्पल गर्दैछु भने करस्पोन्डिङ वाइ को भ्यालु त्यसले कन्टिन्युअसली दिँदै जान्छ। तर प्रब्लम के हुन्छ त्यसमा फेरि? We have to do square root operation, we have to do floating point calculations. तर इक्वेसन हामीले किन हेरेको थियौँ? That gives only integer values. We do not need to consider the float values. हैन त? हो यहाँ पनि मिड पोइन्ट एल्गोरिदम हामी युज गर्छौँ, that will result only integer values. We do not need to do any extra operations like square root operation or floating point calculations. त्यो चिजहरु हामीले गर्नु पर्दैन। बुझ्यो? अब फेरि सर्कलको केसमा हेरौँ। अघि जस्तै यो सर्कल रेडियस सपोज 5 छ। यो पोइन्ट कति हुन्छ? 3,4 हुन्छ। रेडियस 5। सपोज यो पोइन्ट यहाँ छ 8,9 हो। यो सर्कलको यो फंक्सन यो त्यसलाई मैले फंक्सन अफ सर्कलले डिफाइन गरेँ एट पोइन्ट एक्स वाइ। एक्स स्क्वायर यो पोइन्टको लागि यो फंक्सनको भ्यालु के आउँछ? पोजिटिभ नेगेटिभ? 0। यो पोइन्टको लागि यो फंक्सनको भ्यालु पोजिटिभ नेगेटिभ के आउँछ? पोजिटिभ आउँछ सर। पोजिटिभ आउँछ बाहिरको पोइन्टलाई। बाहिरको पोइन्ट छ भने द भ्यालु अफ दिस फंक्सन विल बी पोजिटिभ। कति बेला? इफ एक्स वाइ इज outside of circle. outside the circle. ओके। नेगेटिभ कति बेला आउँछ? पोइन्ट्सहरु चाहिँ भित्र भयो भने। भित्र पर्यो भने। 0 कति बेला आउँछ?
सर्कलमै छ भने यदि पोइन्ट्सहरु चाहिँ सर्कलमै लाई गर्यो भने यही प्रोपर्टी हामी युज गर्छौँ अब के को लागि त डिरेक्सन मा जसरी डिसिजन प्यारामिटर को भ्यालु पोजिटिभ नेगेटिभ आउँदा नेक्स्ट पोइन्ट चुज गरिरहेको थिएँ त्यसरी नै यो प्रोपर्टी सर्कलमा युज गर्छौँ हामी है नोट गर्नु यो सबैले रिमाइन्ड गर्नु कसरी युज हुन्छ त्यो हेर्छौँ हामी सपोज अघि भने जस्तै कुनै एउटा पोइन्टबाट सुरु गर्दैछौँ लेट्स से वी आर स्टार्टिङ एट दिस पोइन्ट एन्ड वी आर मुभिङ इन दिस डिरेक्सन ठीक छ we are starting at this point and moving in this direction केमा स्याम्पल हुन्छ कुन एक्सिसमा स्याम्पलिङ गर्ने x मा स्याम्पल हुन्छ x को भ्यालु बढ्छ कि घट्छ x को भ्यालु बढ्छ y को भ्यालु घट्छ y को भ्यालु घट्छ y को डिरेक्सन एममा तिमीले असाइनमेन्ट गरेको जस्तै अब हेर लेट्स से फर्स्ट पोइन्ट इज x को भ्यालु बढ्दैछ सो नेक्स्ट पोइन्ट के हुन्छ x के +1 हुन्छ y को भ्यालु घट्दैछ भनेपछि कसरी लिनु पर्यो y के -1 लिनु पर्यो हो स्टार्टिङ पिक्सल हाम्रो यो हो x at x के कमा y के ठीक छ यस सर स्टार्टिङ पिक्सल हो नेक्स्ट पिक्सल के हुन्छ त x के +1 y के +1 हुन्छ यस सर वेल वी नो x के +1 किनकि x मा स्याम्पल गर्दैछु भने यो भ्यालु के हो x के +1 हो y को नेक्स्ट भ्यालु कतिले घट्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ पुरानो भ्यालु हुन्छ कि नयाँ भ्यालु घटेर आउँछ त्यही होइन त यस सर हो यही डिसिजन लिनलाई अब हामी एल्गोरिदम युज गर्छौँ इज इट सो भनेपछि हामीले फ्लोटिङ पोइन्ट नलिएर y को भ्यालु चाहिँ पुरानै लिने कि नयाँ एक स्टेप अगाडिको लिने भन्ने मात्रै हो त्यही त हो नि लाइनमा पनि त्यही थियो हैन र जीटीएमा क्याल्कुलेसन गर्थे हामी राउन्डिङ गर्थे डिरेक्सन हामीले डिसिजन प्यारामिटरको बेसिसमा डिसिजन गर्थे के त कुन चाहिँ पोइन्ट लिने पुरानो पोइन्ट लिने कि नयाँ पोइन्ट लिने ओके सर त्यही होइन त डिरेक्सन एममा तिमीले असाइनमेन्ट पनि गर्यो यस सर त्यही चीज यहाँ हामी इम्प्लिमेन्ट गर्दैछौँ सो फर्स्ट पोइन्ट हाम्रो यो हो के त x के कमा y के नेक्स्ट पोइन्ट यो लिँदै कि यो लिने त्यसमा डिसाइड गर्नु छ हामीले भनेको मतलब x के +1 कमा y के -1 और x के +1 कमा के त y के यो दुईटा मध्ये कुन पोइन्ट चुज गर्ने हो नेक्स्ट पोइन्ट त्यही त डिसिजन लिनु छ अब त्यही डिसिजन के को आधारमा कसरी लिन्छ त्यसलाई चाहिँ रिपिटेडली हामी युज गर्दै लान्छौँ इटरेसनमा बुझ्यो यस सर डिरेक्सनमा हामीले यहाँ डिस्टेन्स प्यारामिटर सेट गरेको थिए डिस्टेन्स निकालेको थिए डिस्टेन्सलाई कम्पेरिजन गरेर चेक गरेको थिए कुन डिस्टेन्स ठुलो छ त्यसको आधारमा पोइन्ट चुज गरेको थिए हो यहाँ हामी यो फंक्सन युज गर्छौँ यो फंक्सनको भ्यालु पोजिटिभ नेगेटिभ के आउँछ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ नेक्स्ट पोइन्ट चुज गर्ने भनेपछि त्यो फंक्सन युज गर्दा नि हामी यो दुईटाको मिडमा पर्ने गरी डिसिजन प्यारामिटर सेट गर्छौँ यो दुईटाको मिड पोइन्ट के हुन्छ
के हुन्छ मिड पोइन्ट yk - 1/2 हुन्छ हुन्छ यस सर सो यो मिड पोइन्ट हामीले चुज गरे किन मिड पोइन्ट चुज गरेको किनकि यही मिड पोइन्टमा हामी के त डिसिजन प्यारामिटर सेट गरेको छौँ सेट द decision parameter at this point ओके अब यो पोइन्टमा डिसिजन प्यारामिटर सेट गर्यो भने यो पोइन्टमा डिसिजन प्यारामिटर भनेको यो फंक्सनको यो त फंक्सन अफ सर्कल हो सो यो पोइन्टमा फंक्सन अफ सर्कलको भ्यालु पोजिटिभ नेगेटिभ के आउँछ त्यसको आधारमा हामी नेक्स्ट पोइन्ट चुज गर्छौँ जस्तै यो पोइन्टमा फंक्सनको भ्यालु पोजिटिभ आउनलाई पोइन्ट के हुनु पर्यो पोजिटिभ कति बेला आउँछ सर्कल यदि यसरी पास हुन्छ भने मात्रै पोजिटिभ आउँछ किनकि अनि मात्रै त्यो पोइन्ट के त आउटसाइड द सर्कल हुन्छ हो कि हैन आउटसाइड द सर्कल हुनु पर्यो नि त यो पोजिटिभ हुनलाई पोइन्ट इज आउटसाइड द सर्कल सो पोइन्ट आउटसाइड द सर्कल भयो भने सर्कमस्टान्स कुनसँग नजिक भएर पास हुन्छ तल्लो पोइन्टसँग नजिक भएर पास हुन्छ सो नेक्स्ट पोइन्ट हामी तल्लो चुज गर्छौँ yk - 1 चुज गर्छौँ यदि यो पोइन्टमा फंक्सनको भ्यालु नेगेटिभ आयो भने नेगेटिभ आउनु भनेको मतलब के हो त सर्कल यसरी पास हुनु पर्यो अनि मात्रै नेगेटिभ हुन्छ हो त्यो पोइन्ट भित्र हुनु पर्यो भित्र हुनु भनेको मतलब सर्कल माथिल्लो पोइन्टको नजिक भएर पास हुन्छ सो माथिल्लो पोइन्ट चुज गर्नु पर्यो बुझ्यो सर 0 आयो भने चाहिँ तलकै सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ 0 आयो भने पहिला हामीले m को भ्यालु लेट्स से लेस देन 1 हामीले एउटा भन्थ्यौ m को भ्यालु ग्रेटर देन 1 भन्थ्यौ m को भ्यालु 1 आयो भने के गर्छौ के गर्ने m को भ्यालु 1 आयो भने ग्रेटर देन 1 को जुन गरे पनि हुन्छ नि हुँदैन यही पोइन्ट भएर पास भयो भने त माथिल्लोसँग पनि त्यति नै डिस्टेन्स छ तल्लोसँग पनि त्यति नै डिस्टेन्स छ कुन चाहिँ चुज गर्ने दुईटै इक्वल हो भने जुन चुज गरे पनि हुन्छ सो अब यो पोइन्टको लागि डिसिजन प्यारामिटर निकाल्नु पर्यो के हुन्छ त डिसिजन प्यारामिटर भनेको फंक्सन अफ सर्कल सर्कल मैले सी मात्र लेखेँ हुन्छ यस सर नेक्स्ट सक्सेसिभ डिसिजन प्यारामिटर pk + 1 फंक्सन अफ सर्कल एट xk + 1 + 1 yk + 1 - 1/2 हामीलाई के थाहा छ xk + 1 भनेको x मा स्याम्पल गर्दैछु यो हो yk + 1 भनेको थाहा छैन के हो सो क्याल्कुलेट pk + 1 नेक्स्ट डिसिजन प्यारामिटर इन टर्म्स अफ प्रिभियस डिसिजन प्यारामिटर निकाल्न सक्छ ल निकाल्न त कति आउँछ यो भ्यालु यो भने के हो फंक्सन हो फंक्सनको भ्यालुलाई कसरी खोल्न मिल्यो त x² + y² - r² युज गरेर खोल्ने अनि सब्ट्र्याक्ट गर्ने गरेर त कति आउँछ सबैले
सर कति आयो 2 टाइम्स xk + 1 xk + 1 के ब्रैकेटमा ब्रैकेटमा सर प्लस अनि ब्रैकेटमा yk + 1 स्क्वायर माइनस yk स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेटमा yk + 1 माइनस yk ब्रैकेट क्लोज +1 ठिक छ सबैको सबैको यो ठिक छ खै बोलेको अरूले यस सर ठिक छ सर हामीलाई यहाँ हेर त xk + 1 भनेको यसरी देख्न मिल्यो मिल्यो ठिक छ यसरी लेख्दा pk नेगेटिभ हुँदा के हुन्छ नेक्स्ट y को भ्यालु के हुन्छ अघि मैले भनिसके दुईचोटि भन्नु त yk y के त्यसको लागि pk + 1 के हुने भयो हुन्छ एल्स यसको लागि p को भ्यालु निकाल्नु त कति आउँछ कति आउँछ चेक गरौँ त -2yk +2 आउँछ होला फेरि हामीले yk -1 गरेर yk + 1 गरिदियौँ मिल्यो मिल्यो सबैको
खोइ बोलेको के लगाऊ भयो सबैको स्टुडेन्ट्स यस सर इनिशियल डिसिजन प्यारामिटर कसरी निकालेको त्यो पनि बुझ्यो होला कि बुझेन 0,8 राख्दिने सुरुमा 0,8 राख्दैन किनकि हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट नै के थियो y एक्सिसको टप यहाँबाट सुरु गरेको थियो नि त हामीले हैन यो के हो 0,8 हो यो पोइन्ट सो यही कन्सेप्ट अब हामी युज गर्छौं पोइन्ट्सहरु क्याल्कुलेट गर्नलाई सो सर जुन केसमा युज गर्ने हुन्छ त हजुर सबै केसमा यही हो हैन 5/4 लाई 1 के एप्रोक्सिमेट गरे खानी तथ्य गर्ने पाइन्छ र हो त्यही नै गर्ने हो 1.25 हुन्छ 1.25 भनेको के हो त राउन्डिङ गर्दा 1 नै त हुने हैन सो डाइरेक्ट एल्गोरिदममा हामी 1 इम्प्लिमेन्ट गर्छौं डाइरेक्ट हामी 1 इम्प्लिमेन्ट गर्छौं एल्गोरिदममा सो सपोज अब एउटा क्याल्कुलेट गर्दै हेरौँ न एकछिन सपोज दिएको सेन्टर भ्यालु xc, yc 10,20 छ रेडियस लेट्स से 10 छ ओके सो यसको लागि क्याल्कुलेट गरौँ पोइन्ट्स तो फर्स्ट पोइन्ट हाम्रो के हुन्छ 0,10 हुन्छ रेडियस 0,8 हो फर्स्ट पोइन्ट इनिशियल पोइन्ट यो हुन्छ जुन हामीले 0,8 भनेको थियो 0,20 हैन इनिशियल डिसिजन प्यारामिटर कति हुन्छ 1 - 10 हो
यहाँ डिस्टर्ब भयो बाबु सो अब टेबलमा हेरौँ 0 हुँदा के को भ्यालु 0 हुँदा पी नट को भ्यालु के छ त p0 को भ्यालु नेगेटिभ छ हो हामी x मा स्याम्पलिङ गर्दैछौँ x को भ्यालु प्रिभियस भ्यालु 0 थियो नेक्स्ट भ्यालु 1 हुन्छ किनकि p को भ्यालु नेगेटिभ छ सो y को भ्यालु के हुन्छ त एज इट इज हुन्छ अघि p को भ्यालु नेगेटिभ हुँदा यहाँ चुज गर्दै थियो हैन यहाँ नेगेटिभ हुँदा सेम भ्यालु हुन्छ पोजिटिभ हुँदा भ्यालु इन्क्रिज के डिक्रिज हुँदैछ हैन त यस सर नेक्स्ट p को भ्यालु के हुन्छ त अब यो रिलेसन युज गर्ने p को भ्यालु कति भन्छ यो रिलेसनले -9 प्लस 2 into 1 प्लस 1 त्यही हैन 2x के प्लस 1 प्लस 1 x के प्लस 1 1 छ हाम्रो कति हुने भयो -6 -6 छ नेक्स्ट इटरेसन हो x को भ्यालु किनकि x मा स्याम्पल गर्दैछौँ फेरि p को भ्यालु नेगेटिभ छ y को भ्यालु सेम हुन्छ अब कति हुने भयो -6 प्लस 2 into 2 प्लस 1 कति भयो त यो -4 नेक्स्ट इटरेसनमा x को भ्यालु फेरि बढ्यो y को भ्यालु एज इट इज अब कति हुन्छ सर -1 हैन -4 -1 होला सर -4 2 into 2 हो किनकि यो भ्यालु के थियो त -6 थियो हैन हजुर सर माइनस यस माइनस नै छ यो 10 को 10 नै हुन्छ अब कति हुने भयो -1 प्लस 2 into 3 प्लस 1 प्लस 6 हुन्छ अब यस सर नेक्स्ट इटरेसनमा 4 अब यो प्लस भएकोले यो घट्यो अब हैन अघि नेगेटिभ हुँदा y को भ्यालु एज इट इज थियो अब पोजिटिभ हुँदा y को भ्यालु घट्यो सो पोजिटिभ हुँदा यो केस युज गर्छौँ कति आउँछ 6 प्लस 2 into 4 प्लस 1 -2 into 9 कति भयो -3 नेक्स्ट इटरेसन माइनस छ भनेको यो 9 नै हुन्छ अब कति 8 8 सर 8 हुने भयो अब 5 भयो 8 प्लस 2 into 6 प्लस 1 minus 2 into 8 कति हुन्छ 5 हो फेरि पोजिटिभ आयो भने यो कहिलेसम्म कन्टिन्यू गर्ने त जबसम्म x इज लेस देन इक्वल टु y हुन्छ x इक्वल टु y भयो अब नेक्स्ट इक्वेसनमा जाँदा त x को भ्यालु बढ्छ हैन
किन यतिसम्म मात्रै गरेको ल भन्नु त कसैले आन्सर दिन सक्छ x is less than y or equal to y सम्म गर्ने स्लोप लेस देन इक्वल टु 1 सम्म गरिरहेको त्यही भएर हो अब यो कन्डिसन एक्सिड हुने बित्तिकै के हुन्छ त हामी नेक्स्ट अब्टेन्टमा पुग्छौँ यो नेक्स्ट अब्टेन्टमा के हुन्छ त y मा स्याम्पलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ सो अब यहाँ हेर्दा पोइन्ट्सहरु क्याल्कुलेटेड पोइन्ट्सहरु के भयो त 0 10 1 10 2 10 3 10 त्यस्तै 4 9 5 9 अनि 6 8 7 7 यो सबै पोइन्टलाई अघि जुन मैले भनेको थिएँ 8 चोटि प्लट गर्ने 8 चोटि सबै पोइन्ट्सलाई प्लट गर्नु पर्यो अनि मात्रै कम्प्लिट सर्कल बन्नेछ बुझ्यो कसरी प्लट गर्थे त फेरि भनिदिन्छु x प्लस xc y प्लस yc गरेर प्लट गर्ने यो xy पोइन्टलाई 8 वटा अब्टेन्टमा युज गर्ने माइनस xy x माइनस y माइनस x माइनस y yx माइनस yx त्यसरी 8 वटा युज गर्ने यो पोइन्ट्सहरुले गर्दा अब के हुन्छ त कम्प्लिट एउटा सर्कल बन्छ त्यो प्रोग्राममा पनि के गर्छु प्रत्येक एउटा पोइन्टलाई 8 चोटि प्लट गरेर देखाउँछु प्रत्येक एउटा पोइन्टलाई 8 टाइम्स यु हैव टु प्लट बुझ्यो यस सर ओके सो अबको ल्याबमा तिमीले सर्कलको यही एल्गोरिदम इम्प्लिमेन्ट गर्छ एल्गोरिदम तिमी आफै अब यसलाई मिलाएर लेख्ने है सो डेरिभेसन तिम्रो के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि लेखौँ त स्टार्टिङ एट पोजिटिभ एक्स एक्सिस एन्ड मुभिङ इन एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन एउटा क्वेसन भयो के भयो क्वेसन त starting at positive x-axis moving in anti-clockwise direction देखियो next question starting at negative x-axis moving in clockwise direction दुईटा केसको लागि फाइन्ड द डिसिजन प्यारामिटर फाइन्ड डिराइभ द मिड पोइन्ट सर्कल डिसिजन प्यारामिटर ओके सो यो डेरिभेसन हुनु पर्यो ल्याब रिपोर्टमा पहिला जस्तै सेम यो डेरिभेसन भयो एल्गोरिदम लेख्ने अनि एउटा एक्जाम्पल लिने अनि प्लट सो ल्याब रिपोर्ट तिम्रो यति भन्ने भयो असाइनमेन्ट पनि यति भयो नेक्स्ट असाइनमेन्ट यो गर्दाखेरि एक एकवटा केस मात्रै गर्दा हुन्छ एउटा हामीले क्लासमा गरिसक्यो एउटा तिमीले आफूले गर्दा सबै अलमोस्ट भइहाल्छ सो यो रोल नम्बर अनुसार गर्ने अड इभेन्ट गरेर हुन्छ अडले कुन गर्ने अड रोल नम्बरले अड नम्बर गर्ने इभेन रोल नम्बरले इभेन नम्बर गर्ने
यो अब कहिलेसम्म गर्छ त नेक्स्ट विक मिड पोइन्ट सर्कल पोइन्ट यो अब नेक्स्ट क्लास हाम्रो कहिले छ वेडनसडे सम्म भ्याउँछौ नि हैन यस सर द वेडनसडे यो क्लास हाम्रो कति बजे छ त्यति बेलासम्म हाम्रो क्लास छ वेडनसडे कति बजे 10 बजे 10 बजे छ सर 10 बजेसम्मको टाइम दिए सर इन्स्ट्रक्सन लेख्दिनु न त्यो कुन गर्ने भनेर बिर्सिहालिन्छ टाइटलमै लेखिदिएको छु त ओके सर मिड पोइन्ट सर्कल डिसिजन प्यारामिटर भनेर मैले टाइटलमै लेखिदिएको छु एउटा पोजिटिभ एक्स एक्सिस अनि के थियो एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन थियो अर्को नेगेटिभ एक्स एक्सिस क्लकवाइज डिरेक्सन थियो ल यति गर्छौँ है आजलाई हुन्छ मैले नेक्स्ट क्लाससम्मको अनि तिमीहरूलाई फेरि एउटा चिज ल्याबमा जे गर्दैछौ त्यो आफूले सेभ गरेर